सो हे सगळे फंक्शन्स लिहिले होते मागच्या वेळेस. व्हर्टेब्रल कॉलम, प्रोटेक्ट द स्पायनल कॉर्ड. सो इथून आपण त्याच्यावरनं मी तुम्हाला सगळं स्पायनल कॉर्डची माझी स्टोरी सांगितली. सो दिस इज अ स्पायनल कॉर्ड है ना. ही स्पायनल कॉर्ड इथून पास होती बघा. जो तो न्यूरल कॅनलची जी कॅव्हिटी होती टिपिकल व्हर्टिब्रामध्ये, तिथून ही सगळी स्पायनल कॉर्ड पास होती. ओके, सो इट्स प्रोटेक्टिंग द स्पायनल कॉर्ड. इट सपोर्ट द स्कल and it gives attachment for the muscles and ribs. Okay, so म्हणून मग आपण our next topic is the vertebral column. So give heading vertebral column. Okay, so vertebral column मध्ये हा सेंटरचा जो आहे that is a breastbone or sternum which is 1 in number. So this part is a sternum. It is a flat bone or the breastbone. It is a flat bone on the mid-ventral line of the thorax. Okay, so you get question. Name the bone. Or this bone is a flat present on the mid-ventral line. हा अतिशय सोपा क्वेश्चन आहे. इतका सोपा क्वेश्चन शक्यतो येत नाही. हा बच्चों वाला क्वेश्चन. So rib has a flat bone which is located mid-ventral line of the thorax. Thorax म्हणजे छातीचा भाग. Okay. So that is a sternum. And now what is exactly the parts of the sternum? So that is a breastbone or it is a sternum. It is a, write it down about sternum. Vertebral column heading view, sternum हे पहिलं ल्या आणि write it down there. It is a long bone, long and flat bone. It is roughly 15 to 17 centimeter in the length and it is located in the mid-ventral region. Right? It is located into the mid-ventral region. लिहिलंय है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. All right. चलो. So parts of the sternum. डायग्राम प्लीज दाखवाल का? Yes. पुढे डायग्राम एक सिंपल मी टाकलाय, तो काढायचा प्रयत्न करा. ओके, प्रयत्न का करायचा हा डायग्राम काढायचा? कारण तुम्हाला खूप क्वेश्चन्स येतात. ह्या सगळ्या ज्या 12 पेअर्स ऑफ रिब्स आहेत ना, त्या आपण एक्सप्लेन करणार आहे 1st to 12th. त्याच्यावर फक्त ते समजून घेण्यासाठी डायग्राम काढायचा, प्रयत्न करायचा. ऑलराइट, सो पार्ट्स ऑफ द स्टर्नम. द सुपिरियर अँटेरियर पार्ट इज अ मॅन्युब्रियम. ओके, हा जो सुपिरियर वरचा पार्ट जो होता त्याचा फ्लॅट, हा वरचा ट्रायंग्युलर और रफली दिस शेप, इट इज अ manubrium. So that is a manubrium. Okay, हा जो त्याचा मिडल पार्ट आहे, this was a middle part. This middle part is a body. Okay, so this is a manubrium. Draw the diagram. This is a body and इथे जे आहे the smallest end region, this is a xiphoid process. This is a xiphoid process. And this xiphoid process is cartilaginous in case of babies. Okay, xiphoid initially is cartilaginous. म्हणजे काय? Made up of cartilage. Xiphoid is initially cartilaginous and then it is ossified. Ossified म्हणजे काय? Then it is ossified म्हणजे काय? Converted into bone. Yes, it is converted into then bone. So in adult, then it is ossified. Okay, so draw this small diagram. So xiphoid process, that is the attachment for the muscles, attachment for the diaphragm and abdominal muscles. This is for the attachment of diaphragm. काय आहे diaphragm? त्याच्यावर आपले lungs rested असतात, muscular part. लंग्स रेस्टेड असतात आणि त्याच्या पोझिशन मुळे आपलं ब्रीदिंग होतं. एक्सपान्शन आणि कॉन्ट्रॅक्शन मुळे वी ब्रीद इन अँड ब्रीद आउट. सो इट इज हॅव्हिंग द अटॅचमेंट फॉर दिस डायफ्रॅम अँड द abdominal muscles. It is a abdominal muscles. Right? Getting what is this xiphoid process and overall what is the sternum. Which are the part? It is a manubrium, it is a body, and it is a xiphoid process. Clear?
Yes, ma'am. चल पुढे जा. सो दिस इज अ सेम डायग्राम हा आपण इथे काढलाय. सो दिस वन इज अ मॅन्युब्रियम, दिस इज अ बॉडी अँड दिस इज अ झिफॉइड प्रोसेस. ओके, इथे तो ॲब्डॉमिनल सॉरी डायफ्रॅम आणि हे इथे रेस्ट होतील. सो दॅट विल बी अटॅच्ड ओव्हर हिअर. नाव दिस मॅन्युब्रियम, इथे जी नॉच बघताय मॅन्युब्रियमची, इथे नॉच आहे. ओके, सो हिअर द नॉच ऑफ मॅन्युब्रियम इज प्रेझेंट and that notch is for the attachment of कुठला बोन आहे हा सांगता येईल कोणाला? which bone is this? कुठला बोन आहे हा? yes, so this is a clavicle. पुढे आपल्याला येणार आहे clavicle, 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 or it is a shoulder bone or it is a beauty bone. beauty bone दिसतात ना इथे, हो ना? so that is a beauty bone. okay, clavicle, it is a shoulder bone or it is a, so that manubrium is having attachment for this clavicle. okay, मॅम पण त्याला ब्युटी बोन का बरं म्हणतात? ब्युटी बोन कारण जर तुमची ओबेसिटी असेल, बेसिकली फिमेल्स मध्ये हा प्रॉमिनंट दिसतो. सो फिमेल्स विच इज इन शेप, ओके, त्यांचे ते ब्युटी बोन्स दिसतात आणि म्हणून ते त्या ब्युटी बोन जर दिसला तर तुमची ओबेसिटी नाहीये हे कन्फर्म होतं आणि सो इट इज अ ब्युटी बोन. मेल मध्ये जनरली इतका प्रॉमिनंट तो दिसत नाही. ओके, मॅम जनरली माल न्यूट्रिशन वरती असलेले जे मुलं असतात मालन्यूट्रिशन त्यांचे मध्ये ना ब्युटी बोन बरोबर दुसरे पण बोन दिसतात आणि व्हाय दिस इज ब्युटी बोन, बाकीचे बोन नाही दिसत, फक्त हा त्याचा प्रॉमिनंट अपीअरन्स दाखवतो, शोल्डर बोन, अँड हेन्स अ ब्युटी बोन. All right, and so this body is having the attachment. इथे जर तुम्ही बघितलं, the body is having the attachment for this ribs. So ह्या ribs आहेत सगळ्या, हा clavicle, and body is having the attachment for the ribs. Xiphoid ला काहीच attach नाहीये ribs. Xiphoid is for the attachment of diaphragm and the abdominal muscles. Right? So the manubrium, body, and the xiphoid process are the part of this sternum. All right. Chalo. Coming to next, the sternum is providing attachment for thoracic ribs and abdominal muscles too, which we already discussed. Now talking about the ribs. See, there are how many pairs of ribs you can see? There are 12 pairs of ribs. आणि हे जे आहे हे बोनी मटेरियल नाहीये म्हणून हे असं व्हाईटिश दाखवलं. आपल्याकडच्या स्केलेटन मध्ये हे क्लिअर दिसतं. दिस इज नॉट अ बोनी मटेरियल. मग हे काय, व्हॉट इट कुड बी, हे सगळं ऑन बोथ साइड काय असेल? हे बोनी मटेरियल इज colored like this and this is whitish material आहे, that is cartilage, and basically this is a costal cartilage, CC. okay, so ribs, तर पुढचं जे एक्सटेन्शन जे बॉडीला अटॅच होतं स्टर्नमच्या, that is a costal cartilage. getting it? Yes, ma'am. yes. Yes. yeah, so sternum is having, हा बोल बोल बोल. एक मिनिट मागची स्लाइड दाखवता का? ही येस मॅम, थँक यू. So sternum, the location is ventral. Ventral म्हणजे पुढच्या साइडला. Okay, sternum is ventrally located and dorsally. डॉर्सल काय, ह्याच्या मागे काय, हे काय, ह्याच्या मागे हे जे दिसतंय ते काय? स्पाइनल कॉर्ड. काय हे? आणि हे मध्ये पण व्हाईटिश दिसतंय, हे काय? कार्टिलेज. हा, पण हे ह्याच्या मागे ह्या स्टर्नमच्या मागे काय मग ते? हा ओव्हरऑल पार्ट काय? येस, इट इज अ वर्टेब्रल कॉलम, है ना? सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर वर्टेब्रल कॉलम?
सी व्हॉट? बोला. C7 thoracic. C7, thoracic 12, number 5, Number 5 आणि sac 5. coral 1 fused. 5 fused 1 म्हणून ब्रॅकेट आणि कोकिक्स 4 fused 1. Okay. ह्या ज्या 12 thoracic vertebra आहेत त्याला ह्या रिब्स अटॅच होणार आहेत. 24 रिब्स म्हणजे 12 पेयर्स, म्हणून हे पण 12 आणि हे पण 12. मग रिब्स कशाला अटॅच होता? मागून रिब्स अटॅच होणारे thoracic vertebra आणि पुढून त्या अटॅच होणारे बॉडी ऑफ द स्टर्नम. गॉट दिस? म्हणून तो पिंजरा तयार होतोय, असा छातीचा पिंजरा, राईट? कारण इथे पुढे त्याचं एक्सटेन्शन कोस्टल कार्टिलेज आणि मागे ती अटॅच होणार आहे. सो मी हे जर लेबल इथले काढले, मागे ती अटॅच होणार आहे. बघा इथे अटॅचमेंट दिसतीये है ना, प्रत्येक ह्याची इथे अटॅचमेंट दिसतीये. सो मागे ते अटॅच होणार आहे thoracic vertebraला. म्हणून ह्या पण 12 आणि म्हणून ह्या पण 12 पेयर्स. ह्याच्या मधलं हे जे कार्टिलेज कुठलं आहे? व्हर्टेब्रल कॉलमच्या मधलं कार्टिलेजचं काय नाव आहे? त्या कार्टिलेजचं Coastal cartilage. कोस्टल. हे इथलं आहे. हे कोणचं कार्टिलेज? बघा त्या दिवशी लिहिलं होतं आपण, तुम्ही लिहिलं का बघा बरं. मी म्हंटल होतं तुमच्या NCERT मध्ये लिहून टाका. हे कोस्टल which is a type of hyaline cartilage. This is a coastal hyaline cartilage. आणि हा कुठला कार्टिलेज आहे? व्हर्टेब्रल. असेच क्वेश्चन येतात. 2 दिवसापूर्वी शिकवलंय हा टॉपिक. मी तुमच्या 12वी पर्यंत इतक्या डिटेल मध्ये नाही शिकवणार, बिकॉज आपल्याला मी पुन्हा सांगते 38 टॉपिक्स आहे. एक टॉपिक वर्षभर शिकवलं तर कसं चालेल? 38 वर्ष तुम्हाला 12वीच करायला लागेल. White fibrous cartilage. येस, इट इज अ व्हाईट फायब्रस. आणि असेच क्वेश्चन येतात बघा. किती सोपा क्वेश्चन होता, जो ऑलरेडी तुम्ही लिहिला होता. म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं जाऊ द्या तुमच्या नीट पॉइंट मध्ये. नीट पॉइंट मध्ये लिहा हे, म्हणजे लगेच सापडेल. किंवा तुम्हाला जर कॉन्फिडन्स नसेल की मला आठवणारच नाही, तर तुम्ही तुमचं नीट पॉइंट तुम्ही पण तयार करू शकता. मी माझ्या पद्धतीने नीट पॉइंट सांगते, तुम्ही तुमच्या पद्धतीने ऍडिशनल पण लिहू शकता. सो व्हर्टेब्रल कॉलम त्याच्यामधला दिस इज कॉल्ड ॲज व्हॉट? बट दिस इज कॉल्ड ॲज व्हॉट? विच इज मेड अप ऑफ व्हाईट फायब्रस कार्टिलेज. बट दिस डिस्क इज कॉल्ड ॲज Intervertebral disc. येस, इट इज अ इंटरव्हर्टेब्रल डिस्क. 2 व्हर्टिब्राच्या मध्ये कुशन असतं, हो ना. आपण बऱ्याचदा म्हणतात ना की पाठीच्या कण्यातली गादी खराब झाली, असं ऐकलं असेल. कॉमन लँग्वेज मध्ये त्याला असं म्हणतात. म्हणजे हा इंटरव्हर्टेब्रल डिस्क खराब झाली म्हणून त्या एकमेकांवर घासायला लागतात मग, आणि तिकडे त्रास व्हायला लागतो, पेन व्हायला लागतो. ओके. सो दिस इज अ व्हाईट फायब्रस कार्टिलेज. आणि रिब्सचा पुढच्या वेंट्रल एक्सटेन्शन इज अ कोस्टल हायलाइन कार्टिलेज, राईट? सो 12 रिब्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आणि 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर अटॅच्ड. म्हणजे ह्या सगळ्याच पेयर थोरॅसिकला नाही अटॅच्ड. बघू आपण आता त्या कशा कशा अटॅच्ड. ओके. सो 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 thoracic vertebra dorsally आणि ventrally, म्हणजे they are, the ribs are called as a bicephalic. Write in your neat point. The ribs are having 2 attachment by each 2. Cephalic, they have a 2 attachment. पुढे त्याचे अटॅचमेंट स्टर्नमला आणि मागे त्याचे अटॅचमेंट thoracic vertebraला. So they are the bicephalic. ओके. पुढची अटॅचमेंट स्टर्नमला, मागची अटॅचमेंट thoracic vertebraला. क्लिअर? सो bicephalic. राईट इन युअर नीट पॉइंट. आणि नीट पॉइंट लिहिताना व्यवस्थित लिहा. 1 2 3 4. आता हा कितवा नीट पॉइंट असेल तुम्ही तुमचा ठरवा. बट दे आर bicephalic. 12 पेअर ऑफ रिब्स आर प्रेझेंट इन ह्युमन चेस्ट. मग जर क्वेश्चन आला thoracic cage is made up of how many bones? सांगा. टोटल नंबर ऑफ बोन इन thoracic cage. 12.
टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन thoracic cage 24. 24. चला अजून चुकीचं उत्तर आहे. बोला पुढे, मग तुम्ही विचार करा. पुढे बोला. अरे इतका अवघड प्रश्न आहे का? 1 सेकंड क्वेश्चन आहे हा. Nobody? टोटल नंबर ऑफ बोन्स. गो बॅक अँड चेक. तुम्ही बोन्स लिहिलेत का? 80 बोन्स मध्ये किती टाकले ह्याच्या नावावर? thoracic rib cage ला किती टाकले? आपण त्या दिवशी किती बोन केले? 29 केले ना? हो ना, 29 केले की किती केले? 29 केले ना आपण. येस Yes. हा. स्कल स्केलेटन आपण काय करतोय? अपेंडिक्युलर करतोय का ऍक्झियल करतोय? कुठला स्केलेटन करतोय? Axial. ऍक्झियल करतोय. ऍक्झियल मध्ये किती बोन आहेत टोटल? 80. 80 मधनं आपण 51 किती bones. केले? 29. 29 केले. हा. प्लस आपण Ma'am, व्हर्टेब्रल rib cage कॉलमचे मध्ये- किती केले? 51 बोन्स असतात का? व्हर्टेब्रल कॉलमचे किती केले आपण? व्हर्टेब्रल कॉलमचे टोटल किती बोन? 26. 26. किती झाले हे? बरोबर केले ना मी ऍडिशन? 55 झाले. बरोबर केली का ऍडिशन? अरे येस नो. Yes, ma'am. हा, Ma'am. मग आता राहिले किती? 80 minus 55 किती राहिले? 25. 25. मग ह्याचे किती बोन्स? 25. कसे काय 25? 25? 25 करेक्ट आन्सर आहे. कशी काय बोला? मॅम स्टर्नम पण इन्क्लूड केलाय. एक्झॅक्टली. स्टर्नम फ्लॅट बोन आहे की नाही? मग 24 रिब्स आणि त्याचा स्टर्नम कुठे गेला? छातीचा पिंजरा तसा तयारच नाही होणार ना. स्टर्नम घ्यायला लागेल ना आपल्याला पुढचा. तो स्टर्नम आणि म्हणून 25 झाले का 80 बोन्स? येस मॅम. हा. चल, तो लक्षात ठेव. So sternum we say it is a dorsally connected to what? Ribs are dorsally connected to what? Vertebral column. इथे लिहिलंय ना, हे हायलाइट करा हा वर्ड. तुमच्या एनसीईआरटी ने पण म्हटलं असं कुठेतरी. So each rib is a thin flat bone connected dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum. On page number 310 त्याचा तो सेकंड पॅरेग्राफ रिब केजचा डायग्राम दिलाय, त्याच्या शेजारी बघा. दिसतंय? सेम डायग्राम आहे. हाच डायग्राम आहे. हा सेम डायग्राम दिला. वाचलं का? वाचलं की नाही? वाचलं मॅम. हा, सगळे घेऊन बसलेत ना? सो इट इज अ बायसिफॅलिक. ते पण दिलंय का खाली नंतर? And hence it has a two articulation surface. Two articulation surface. And hence it is a bicephalic. दोन आर्टिक्युलेशन म्हणजे दोन जॉइंट आहे. एक इथे जॉइंट आहे आणि एक मागे त्याचा थोरॅक्सिक व्हर्टिब्राला जॉइंट. आणि म्हणून दोन जॉइंट असल्यामुळे हा एक डॉर्सल जॉइंट आणि वेंट्रल जॉइंट, म्हणून इट इज अ बायसिफॅलिक. खाली लिहिलंय बघा त्याच्या. सो इट इज अ बायसिफॅलिक.
राईट. Yes, ma'am. चल